country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of this. I shall give my parents, teachers, and all others respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Even though these words sound big, they are very important for us to understand first. Let's talk about diversity. Diversity means we come from different families, have different skin color, speak different languages. These different make our world colorful. Now let's talk about unity. Unity means coming together and working
जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। ज़मीन आसमानों में ना ही मुमकिन है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए।
चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. The freedom fighter, his name is Haji Muhammad Maulana Sahib. Haji Muhammad Maulana Sahib was born on 1886 to Haji Muhammad Hasimudu at Madurai. He took part in the Home Rule movement in 1910. People were impressed by his speeches. In 1921, he participated in the anti-prohibition movement in Nilakottai. At the Madras Provincial Congress conference held in Tanjavur, he was arrested for inciting people, commit crime, thought his speech. In 1932, he was participated in the Satyagraha movement in Madurai and was imprisoned for 2 years. Thank you. இப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, என் உடன்பிறவா சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவரையும் என் சிரம் தாழ்ந்து வணங்கி என் உரையை துவங்குகிறேன். தாருங்கள் தங்கள் கவனங்களை. தமிழ்நாட்டை சார்ந்த எண்ணற்ற தியாகிகள் இம்மண்ணின் விடுதலைக்காக தம் உயிரையும் உடமைகளையும் இழந்தனர். பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம் பாரத நாடு என்றார் மகாகவி பாரதியார். நம் பாரத திருநாட்டின் மக்கள் ஆகியோருக்கு அடிமைப்பட்டு இருந்தனர். அவர்களை மீட்கவும் இந்தியா சுதந்திரம் அடையவும் போராடிய தியாக செம்மல்களில் பலர் தமிழ்நாட்டில் உள்ளனர். புரட்சி வீரர் புலித்தேவன் தனக்குரிய நெற்கட்டு சேவை பகுதியை முற்றுகையிட்டு ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து வரி கொடுக்க மறுத்ததால் புலித்தேவன் ஆங்கிலேயர்களால் அடக்குமுறையில் அல்லற்பட்டதும் வானம் பொழிகிறது, பூமி விழுகிறது, உனக்கு ஏன் கொடுக்க வேண்டும் வரி என்று ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து வீரம் முழக்கமிட்ட வீரபாண்டியன் கட்டபொம்மன் கயத்தான இந்த இடத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டதும் இந்திய சரித்திரத்தின் கற்ப நாட்கள் அல்லவா. கோவை சிறையில் வாடி அங்கே மாடுகளுக்கு பதிலாக செட்டியிலிட்ட வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையும் தன்னால் எழுதப்படும் தனது எழுத்துக்களாலும் கவிதைகளாலும் தீவிரமான நாட்டுப்பற்று உருவாக்கிய வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையும் மடிந்து வரும் நிலையிலும் தடியடியை தாங்கி தன் கையில் ஏந்திய கொடியை கீழே விழாமல் காத்து நிற்பேன் என திருப்பூர் குமரன் போல பல தியாகிகளின் தியாகத்தை எப்படி மறக்க முடியும்? ஆணுக்கு பெண் நிகரல்ல என்பது போல 1780ஆம் ஆண்டு தனது படியை வைத்து ஆங்கிலேயரை வென்ற ஒரே பெண் வேலுநாச்சியா. தனது சொற்றை விட்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் செலவிட்ட தென்னகத்து ராணி என காந்தியால் அழைக்கப்படும் கடலூர் அஞ்சையல் அம்மா உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்டதால் பிறந்த குழந்தையுடன் கைது செய்யப்பட்ட என் சுந்தரா அம்மாள் தனது சிறைக்கு சென்றாலும் சிறைச்சாலையை கல்வி சாலையாக மாற்றி அங்கு உள்ள பெண்களுக்கு கல்வி வழங்கிய அம்புஜத்தம்மாள் ஆகியோர்களின் பங்கு போற்றுவதற்கு உரியது என்று கூறி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வந்தே மாதரம் ஜெய். காலை வணக்கம். நான் இங்கே பாட போகிறது பாரதியார் பாடல் சின்னஞ்சிறு கிளியே. சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே. சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே. என்னை கலிதீர்த்தே
செல்வ களஞ்சியமே அள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி வரும் தேரே அள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி வரும் தேரே சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிருதடி ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிருதடி கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் கண்ணம்மா உள்ளம் தான் கல்வரி கொள்ளுதடி கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளந்தான் கல்வரி கொள்ளுதடி உன்னை தழுவிடிலோ கண்ணம்மா உன்மதமாகுதடி உன்னை தழுவிடிலோ கண்ணம்மா உன்மதமாகுதடி உன் கண்ணில் நீர் வடிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடி என் கண்ணில் பாவை என்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னதென்றோ என் கண்ணில் பாவை என்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னதென்றோ சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே. Thank you. என் தமிழ் மண்ணுக்கும் என் முதல் வணக்கம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் வீர வணக்கம். தியாகம், வீரம், கடமை, நாட்டுப்பற்று என ஆண்களுக்கு நிகரான சுதந்திர வேட்டையில் பங்கேற்று பாரத தாயின் மணிமகுடத்தில் மாணிக்கமாய் மின்னும் வீர பெண்மணியாம் நெருப்பு புரட்சியாளர், அர்ப்பணிப்புள்ள மருத்துவர், சுதந்திர போராட்ட வீரர், உலகில் முதல் பெண் ராணுவ கமாண்டர், இரும்பு இதயம் கொண்ட சிங்கப்பெண் அவர்தான் கேப்டன் லட்சுமி சாகல். அவரை பற்றி இந்த பொன்னான சுதந்திர நாளில் அறிந்து கொள்வோம். அவர் கேரளத்தில் பாலக்காடு என்ற ஊரில் பெற்றோர் சுக்குநாத சுவாமிநாதன் மற்றும் அம்முக்குட்டிக்கு மகளாக பிறந்து கர்னல் பிரேம்குமார் என்பவரை மணந்தார். இவர் ஆரம்ப கட்ட கல்வி என்று பார்க்கும் பொழுது லேடி லிவிங்ஸ்டன் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியிலும் இடைநிலை கல்வியை ராணி மேரி கல்லூரியிலும் கற்றார். இவர் தனது MBBS மருத்துவ படிப்பை சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் பயின்றார். லட்சுமி சாகல் சிறு வயதிலிருந்தே கேரளத்தின் ஜாதி நடைமுறைகளுக்கு எதிராக பேசும் சமூக மரபுகளையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் கலைத்தார். லட்சுமியின் தாயார் சமூக சேவகராகவும் சுதந்திர போராட்ட ஆர்வலராகவும் இருந்தார். லட்சுமி சென்னை ராணி மேரி கல்லூரியில் பயின்ற போது பகத்சிங்கின் வழக்கிற்காக நிதி திரட்டினார். 1930ஆம் ஆண்டு அறப்போராட்டத்தின் மறியலில் ஈடுபட்டதற்காக கைது செய்யப்பட்டு ஒரு நாள் முழுவதும் சிறையில் இருந்தார். 2ஆம் உலகப் போர் வெடித்ததில் பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் ஏகாதிபத்திய சக்திகளுக்கு சேவை செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்டனர். அந்த சமயத்தில் சாகல் சிங்கப்பூர் சென்று தனது மருத்துவ பயிற்சியை தொடங்கினார். ஏராளமான ஏழை பெண்களுக்கு மருத்துவ சேவையை புதித்தார். இந்திய சுதந்திர லீக் பிரச்சார பிரிவின் அமைப்பில் பல இதழ்களுக்கு கட்டுரையும் எழுதினார். இந்தியாவுக்கு வானொலி மூலம் செய்திகளை அனுப்பும் பணியில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். 1942ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் ஜப்பானியரிடம் சரணடைந்த போது காயமடைந்த போர் கைதிகளுக்கு உதவி செய்தார். ஜூலை 2, 1943இல் இந்திய சுதந்திர லீக் பிரச்சார பிரிவின் அமைப்பில் நேதாஜியின் இந்திய தேசிய ராணுவத்தில் சேர்ந்தார். பின்பு ராணி லட்சுமிபாய் பெண்கள் படைக்கு தலைமை பொறுப்பிற்கு நியமிக்கப்பட்டார். அவருக்கு கேப்டன் பட்டமும் வழங்கப்பட்டது. 1947 ஆகஸ்ட் 15 அன்று சுதந்திரம் பெற்றது. சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு 1984ஆம் ஆண்டு போபால் எரிவாயு கசிவிற்கு
மருத்துவ குழுவுடன் சென்று அங்கு பாதிக்கப்பட்டோருக்கு சேவை செய்தார். 1998 இந்திய அரசு அவருக்கு பத்ம விபூஷன் விருது வழங்கி கௌரவித்தது. அவருடைய சுய சரிதையை பார்க்கும் பொழுது ஒரு அரசியல் போராளியின் நினைவலைகள். இந்திய தேசிய ராணுவத்தை கௌரவிக்கும் பொருட்டு தீபக் காட்டன் ஆர்மி என்ற படத்தை அமேசான் வெளியிட்டது. சாகல் உயிரிழந்த பிறகு அவருடைய உடலை தீக்கிரையாக்கவில்லை, நல்லடக்கமும் செய்யவில்லை. ஆனால் அந்த மருத்துவர் அவர் உடலை கணேஷ் சங்கர் வித்யாபி மெமோரியல் கல்லூரிக்கு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தார். பாரத தாயின் மணிமகுடத்தில் விளங்கிய பெண்மையை போற்றியும் என்றென்றும் பெண்மை வாழ்க பெண்மை வளர்க என்று என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். நாடு நம் நாடு பார்ப்புகழும் பாரத திருநாடு அதில் வீடு நம் வீடு அன்பான தமிழகம் நம் வீடு. நாடு நம் நாடு பார்ப்புகழும் பாரத திருநாடு அதில் வீடு நம் வீடு அன்பான தமிழகம் நம் வீடு. பாடு பண்பாடு நம்முடைய பாரத பண்பாடு அத பாடு கொண்டாடு கும்மி கொட்டி தாய் தமிழ் மண்ணோடு. பாடு பண்பாடு நம்முடைய பாரத பண்பாடு அத பாடு கொண்டாடு கும்மி கொட்டி தாய் தமிழ் மண்ணோடு. நாடு நம் நாடு பார்ப்புகழும் பாரத திருநாடு அதில் வீடு நம் வீடு அன்பான தமிழகம் நம் வீடு. பழமையான நாகரிகங்கள் நிறைந்துள்ள பூமி கலாச்சாரத்தை காக்கும் இந்த மண்ணு நம்ம சாமி. பழமையான நாகரிகங்கள்
है